In this video, we are going to continue the chapter called Our Environment, Part 3. So, in the previous video, that is in Part 2, we have studied about uh, we have studied about a typical food chain. What is a food chain? Typical food chain. Then we have studied about trophic levels. Then we have studied about why the trophic level should be either maximum 4 trophic level. It should not be more than 4 trophic level. ಸೊ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 4 ಇರಬೇಕು, 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ 5ನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10% law. That also we have studied. Then we also studied that the energy that flows only in one direction, that is always in a food chain, always the energy flows in unidirectional. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ from the consumer the producer will not get anything from the consumer. Therefore the consumer will get energy from the producer, but producer will not get the energy from the consumer. So for you, the energy will flows only in one direction. That is, so producer will get energy from that is sun. Then primary consumer will get energy from producer. Secondary consumer will get energy from primary. Then tertiary will get the energy from secondary. So ಇದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಈಗಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ದ ಈಗಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್. ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್. The frog will not be eaten by grasshopper. The grasshopper will not be eaten by grass. ಎಲ್ಲರ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ now in this video we are going to study about very important topic that is called as biological magnification, or even you can call it as biomagnification. Again, what is meant by biological magnification or biomagnification? So in agriculture, to get protection from pests, to get protection from insects, or to get good yield, we are spraying so many chemicals. For example, to kill the insects we are using insecticides. To kill the pests we are using pesticides, and to get more yield we are using so many types of chemicals. When we spray these chemical will get into the soil, and the soil will get polluted. And not only the soil get polluted, when this soil is carried by the water, this chemical will be along with the soil, it will get enter into the water bodies. And the organism that living in the water, that is aquatic animals, the aquatic animals will be affected because of these chemicals, and it may leads to death also. Therefore the chemicals what we are using, that will be very dangerous. Now let us study about what is the meaning of, that is biological magnification, or we can call it as biomagnification. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ biomagnification is a process of transfer of toxic chemicals, from one organism to, or let us write it as the process of transfer of toxic chemicals at higher concentration to higher trophic levels
to higher trophic level through food chain is called as biological magnification. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಮೂಲಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಮೂಲಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು? ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ? ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು? ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ biomagnification, the process of transfer of toxic chemicals at higher concentration to higher trophic level through food chain is called as biomagnification. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು biomagnification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ if you want to know much about biomagnification, we have to explain that by taking an example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 3 plants. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 plants. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಸಮ್ DDT. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾನು DDTನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು DDT ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು DDT ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು DDTನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು. ಆಯಿತು. ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ amount of DDT to plant 1, X amount of DDT to plant 2 and X amount of DDT to plant 3. ಸೊ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು DDTನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ. F1, F2, F3, F4. 4 ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ 3 ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಂತಹ DDT ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರಾಗು 3 ಗಿಡನ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3x DDT ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಾಗಿಗೆ 3x DDT ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3x, ಇದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3x. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DDT ಟು ಆಲ್ ದ 3 plants. If these plants are eaten by each frog, then for each frog how much amount of DDT will get enter into their body? That is 3x amount of DDT will get enter into the body of the frog. Then there will be 2 snakes. So each snake will eat 2 frogs. This S1 snake will eat F1 and F2. They will eat F1 and F2. Therefore 3x plus 3x, 6x amount of DDT will get enter into the body of snake 1, and S2 snake will eat F3 and F4 frog. Therefore the amount of 3x plus 3x, again 6x amount of DDT will get enter into the snake 2, and these 2 snakes will be eaten by eagle. And so this eagle, it will eat S1 snake and S2 snake also. Therefore 6x plus 6x, so 12x amount of DDT will get enter into the body of eagle. ಸೊ ಈಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದೊಂದು ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟು, ಫ್ರಾಗು, ಸ್ನೇಕು, ಈಗಲ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 12x DDT ಇದರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 12x DDT ಇರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್
or it is very difficult to live because the concentration of toxic chemical in this organism is too much. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಮೂಲಕ DDT ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. So what is increasing? So toxic chemical is increasing. How it is increasing? It is increasing through food chain. Where it is increased? It is increased maximum at higher trophic level, and this is called biomagnification, or we can call it as biological magnification anta ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ biomagnification ಅಥವಾ biological magnification ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is very very important. Okay. After studying about biomagnification, now let us study about, so due to human activities our environment is getting polluted. So ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ is produced. Due to human activity today ozone layer is getting depleted. So now we have to study about, so due to human activities how the environment will get polluted, or due to human activities how the environment will get affected. Under that one we are going to study about depletion of ozone, that is under ozone, what is ozone, how ozone layer is formed, what is meant by depletion of ozone layer, how the ozone layer will get depleted, and what are the effects due to the depletion of ozone layer. So these are the things that we have to study now. So due to human activities our environment has been affected, that is ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ozone layer is getting depleted due to human activities. Due to human activities most of the waste is produced, and those waste should get disposed. Then how to dispose those waste, that we have to study in this chapter. So now first in this video let us study about ozone layer depletion, that is what is ozone. That is the first thing we have to study. What is the definition of ozone? ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು 3 atoms of oxygen. 3 atoms of oxygen. So a molecule formed due to 3 atoms of oxygen, or a molecule of 3 atoms of oxygen, that is 3 atoms of oxygen andre O3. So O3 is called as ozone. So what is ozone? Ozone is a molecule formed due to 3 atoms of oxygen. A 3 atoms of oxygen is called as ozone. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ 3 ಆಟಮ್ಮಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು 3 atoms of oxygen. The 3 atom of oxygen means O3. O3 is called as ozone. ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಹೌ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನಾವು. ಹೌ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ. At the higher level of the atmosphere, O2 is there. So from the sun, the ultraviolet radiation is coming, that is UV radiation. At the higher level of the atmosphere, what is there? O2 is there, and from the sun ultraviolet radiation is coming. This ultraviolet radiation comes in contact with O2, and this ultraviolet radiation will splits O2 into O plus O. For example, in the higher level of atmosphere, 100 molecules of O2 is there. Out of 100 molecules of O2, 70 molecules of O2, 70% or 70 molecules of O2 will get splits into O plus O by due to contact of UV radiation coming from the sun. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ O2 ಇದೆ. ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಈ O2ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು O2ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ O ಪ್ಲಸ್ O ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ O2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 70 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು O ಪ್ಲಸ್ O ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30%. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇದು 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 70 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು O ಪ್ಲಸ್ O. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ O2, ಅದು ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ O. Remaining 30 molecules of O2 combines with this O, split ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ O ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ it forms a layer called O3, and that O3 is called as ozone layer. Like this ozone layer is formed. ಈ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ O3ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ O3 ಈಸ್, ಈಗ O3 ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್. O3 ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವು. ಸನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಈ ಲೇಯರು ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ, ಅರ್ತಿಗೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಝೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್, ಅಕಾಲಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ O3? ಸೊ O3 ವಿಲ್ avoid the harmful radiation coming from the sun to reach the earth.
ಸೊ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅರ್ತ್ಗೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, and when it falls on our skin, because we are living in the atmosphere, when it falls on our skin, it causes skin allergies and skin cancer, even it also causes premature cataract. So this is very importance of ozone. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ amount of ozone, the decrease in amount of ozone is called as depletion of ozone layer. ಓಝೋನಿನ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓಝೋನು ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು, ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ CFC. ಸೊ ಅವುಗಳು CFCನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ CFC? ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನು CFC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ CFC, AC ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ CFC ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ CFC. ಸೊ ಇವುಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ CFCನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ CFCನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. O3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ CFC ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಲೇಯರು? O3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ O3 ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CFCನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಈ CFCನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು. ಆಯಿತು, ಈ O3ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Cl2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ O3. ಈ Cl2 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? O3ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ? O2 + O ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು? O3 ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. O3 ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಉಂಟಾಯಿತು? O2 + O ಲೇಯರ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು? ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಇವನು O3. ಹಾಗಾದರೆ O3 ಏನಾಯಿತು? O3 ಇದ್ದಿದ್ದು O2 + O ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ O3ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ O3 ಇರಬೇಕು. O2 ಮತ್ತು O ಅಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು O3. ಯಾಕೆಂದರೆ O3ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? O3ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ? O2 + O ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಲೇಯರಿನ ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? O3 ಲೇಯರಿನ ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ CFC ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, CFC ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ AC ಆ್ಯಂಡ್ CFC ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ UNEP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಇದು 1987ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So this is an organization which has been established in the year 1987.
ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೊಂದು ರೂಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. they have made a rule, if any company, if they have to manufacture refrigerator, AC or aerosol, they have to manufacture that should be, that refrigerator should be CFC free. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ, so if they want to manufacture refrigerator, if they want to manufacture air conditioner, if they want to manufacture aerosols, they should manufacture a refrigerator which is CFC free. A CFC free refrigerator, a CFC free air conditioner, CFC free aerosol should manufacture. That is the rule made by UNEP. So UNEP andre United Nation Environment Program, which has been it is an organization which has established in the year 1987. According to this organization, if any company, they have to manufacture refrigerator or AC or aerosol, so this made one rule. What is that rule? If you want to manufacture refrigerator, it should be CFC free. ಅಂದರೆ CFC ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ CFC ಫ್ರೀ, ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ release CFC. If you want to make aerosol, you have to manufacture aerosol which is CFC free. So this is made by a rule made by UNEP, United Nation Environment Program, established in the year, it is an organization, ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. It is organized in the year 1987. ಅವರೊಂದು ರೂಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೂಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ನ ಅಥವಾ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ CFC ಫ್ರೀನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how ozone layer is formed and what is the importance of ozone layer and what is the why the ozone layer is getting depleted. So all this we have studied in this video. In the next video we are studying about how the waste will affect the environment and how the waste should get disposal, and we have to study about another topic that is called food web. So if you complete these two, if you study these two topics, then this chapter will be completed. Thank you for watching my YouTube channel.